عملہ پورا ہے، نہ مشینری تربیت ہے نہ صلاحیت۔ لاہور میں عید پر صفائی بحران کا خدشہ ہے۔ اسپیشل برانچ نے صفائی ستھرائی کے نظام پر رپورٹ پیش کر دی۔ 36 میں سے صرف ایک ضلع میں صورتحال اطمینان بخش قرار۔ کتے کاٹنے کے بڑھتے واقعات کی وجہ بھی گندگی کے ڈھیر قرار دے دیے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ادائیگی کا بحران، گیس کمپنی مالی مسائل کا شکار۔ 3 ماہ سے بل ادا نہ کرنے والوں کے گیس میٹر منقطع کرنے کے احکامات جاری۔ اقساط کی صورت ادائیگی کرنے والے ایکشن سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ریکوری ٹیموں نے فوری کارروائی کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ حکومت سے سستی گندم خرید کر مہنگے داموں بیچنے والوں کی شامت۔ ماتلو ملز میں 3 کروڑ 55 لاکھ کی بے ضابطگی کا سراغ لگا لیا۔ ادھر محکمہ خوراک کے اہلکار ہی گندم بحران کے ذمہ دار نکلے۔ افسران کی پشت پناہی پر ذخیرہ اندوزوں نے مارکیٹ سے گندم غائب کر دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی قانونی کارروائی کی سفارش۔ انکوائری رپورٹ ڈائریکٹر فوڈ کو پیش۔ اکتوبر نومبر میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کی تیاری۔ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا کام 1 ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ ابتدائی فہرست 21 اگست اور حتمی 27 ستمبر کو آویزہ کی جائے گی۔ ٹاسک مکمل ہونے کے 45 روز کے اندر انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل کرانا لازم ہوگا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر۔ پی پی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کے وزیر اعظم کو بھکاری کہنے پر حکومتی اراکین کا شور شرابہ۔ اپوزیشن کا بھی جوابی احتجاج۔ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کے وزیر اعظم کو بھکاری کہنے کی مذمت، بولے جو جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب سنے گا۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ پر 100% اعتماد برقرار ہے۔ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، 5 سال پورے کریں گے۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ، بولے رواں بجٹ میں 56 ارب کا ٹیکس ریلیف دیا۔ بارشی پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سب سے بڑا زیر زمین ٹینک تکمیل کے قریب ہے۔ وزیر اعلیٰ کام کرتے ہیں، شہباز شریف پانی میں جا کر ڈرامے کرتے تھے۔ انتقام اور نفرت والی سوچ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ملک پر ایک ایسے ٹولے کو مسلط کیا گیا جس نے عوام سے صرف جھوٹ بولا۔ حکومت ملک چلانے اور ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، بولے ملک کے مسائل کا واحد حل نئی انتخابات ہیں۔ جس چیز کا نوٹس لیں وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے۔ ادویات کا تعلق زندگی سے ہے، اس پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ کورونا ادویات کی عدم دستیابی سے متعلق کیس کی سماعت، جسٹس ساجد محمود سیٹھی کے ریمارکس، کہا جہاں وفاقی وزیر کو انجیکشن نہیں مل رہا ہو وہاں عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ عدالت نے 3 روز میں ادویات فراہمی ممکن بنا کر ڈریب سے رپورٹ طلب کر لی۔ کورونا کے باعث ادویات کے خام مال کی درآمد تعطل سے دوچار۔ ڈی جی ہیلتھ آفس کی 4 ارب روپے کی ادویات خریداری 30% متاثر۔ اینٹی بائیوٹک اور جان بچانے والی ادویات بھی تاحال نہ مل سکیں۔ دوا ساز کمپنیز کی خام مال ملنے پر سپلائی دینے کی یقین دہانی۔ عید قریب آتے ہی مہنگی سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ ادرک کی قیمت 400 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ 180 روپے کلو والا دیسی لہسن 250 روپے فی کلو پر فروخت۔ سبز دھنیا 250 روپے کلو ہو گیا۔ ادھر شہر میں طلب کے مطابق آٹے کی فراہمی بھی ممکن نہ ہو سکی۔ اوپن مارکیٹ تو دور، یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا نایاب ہو گیا۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، دوسرے روز بھی مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ کینال روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام، گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ بارش سے گڑھی شاہو ریلوے اسٹیشن، دھرم پورہ، مغل پورہ کینٹ، مال روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ اور سگیاں کے علاقوں میں جل تھل سے موسم خوشگوار۔ مونسون بارشوں سے ڈینگی پھیلنے کا خطرہ، 6 مختلف مقامات سے لاوا برآمد۔ ضلع حکام نے یوسی 54 اور یوسی 126 سے ملنے والا لاوا طلب کر کے ذمہ داران کو تنبیہ کر دی۔ شہر میں 3 نئے جدید بس ٹرمینلز کی تعمیر کا منصوبہ بجٹ سے آؤٹ کرنے کا معاملہ۔ اعلیٰ حکام کے نوٹس کے بعد منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پلان میں شامل کر لیا گیا۔ 8 ارب روپے کے منصوبے پر کاغذی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ لاکھوں بچے تعلیم سے محروم، 15 لاکھ ٹیچرز بے روزگار ہو گئے۔ اسکول کھولنے کے مطالبے پر دھمکیاں ملتی ہیں، گرفتاریوں کی دھمکیاں نہ دیں
लाखों असातिज़ा गिरफ्तारियों से नहीं डरते। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का ताजिरों की हॉर्न बजाओ हुकूमत जगाओ तहरीक में शमूलियत का ऐलान। ताजिर रहनुमा नईम मीर का निजी स्कूलों का खैर मकदम, बोले कल सुबह ठोकर न्याज बेग से सैलाब बिलाखेज की तरह निकलेंगे तो हुक्मरानों को इखलाकी हैसियत का पता चल जाएगा। पुलिस शहदा के अरे खाना से आला पुलिस हुकाम की बेवफाई। IG के वेलफेयर मैनेजमेंट सिस्टम ने जानों का नजराना देने वालों के वरसा पर बीते जुल्म और रवा रखी जाने वाली ज़्यादती आया कर दी। दावों के बरक्स लवाहिकीन के 5000 केसेज अल्तवा का शिकार। तालीमी स्कॉलरशिप की 4000, माली इमदाद की 290, जहेज के लिए 700 और तदफीन के अखराजात की 90 दरख्वास्त अहकामात की मुंतज़िर। लेस्को ने जमान पार्क के फीडर को वजीर आजम का नाम दे दिया। वजीर आजम इमरान खान के रिहायशी इलाके को सप्लाई फराहम करने वाले फीडर का नया नाम वजीर आजम फीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सफाई कंपनी के वर्कर्स का मेडिकल सहूलत की फराहमी के लिए एहतजाजी धरना। LWMC के सैनिटरी स्टाफ के प्रेस क्लब के बाहर कोरोना और ईद बोनस के लिए भी नारे। धरने से एतराब की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पैफ पार्टनर्स का 5वें रोज भी एहतजाज। मार्च से जुलाई तक के बकाया जात अदा करने का मुतालिबा। पैफ रहनुमाओं ने प्रेस क्लब के सामने धरने का खातिमा मुतालिबात तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। कोरोना के केसेस में दिन ब दिन कमी। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 23% से कम होकर 6% रह गई। 24 घंटों के दौरान 178 नए केसेस, सिर्फ 166 कोरोना पॉजिटिव अस्पतालों में जेर इलाज। अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स खाली हो गए। पंजाब भर में 89,000 मरीजों में से 65,000 के करीब सेहतियाब हो चुके हैं। काहना में डाकुओं की यके बाद दीगरे 2 वारदातें। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू ने शहरी से 4 लाख रुपए लूटे और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दूसरी वारदात में शहरी 11 लाख रुपए से महरूम हो गया। पुलिस ने रिवायती तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की स्टॉक एक्सचेंज में कार्रवाइयां। गैर मुल्की करेंसी के कारोबार से मुंसलिक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। महकमा एक्साइज की बड़ी कार्रवाई। चूंग के इलाके में गाड़ी से 500 जाली शराब बरामद। मुलजिम छोटे ड्रम्स में पैक करके शराब की सप्लाई देने जा रहा था। मुलजिम को गाड़ी और शराब समेत चूंग पुलिस के हवाले कर दिया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब में पेशी। नैब हुकाम ने रुकने कौमी असम्बली से कैंट हाउसिंग सियालकोट स्कैंडल पर 1.5 घंटा पूछगछ की। साबिक डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन DGPR अब्दुल मजीद शाहिद के खिलाफ करप्शन तहकीकात। नैब ने अहले खाना के नाम जायदाद की खरीदो फरोख्त और मुंतकली की पाबंदी लगा दी। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। जिंदा दिलों का शहर सरसब्ज और शादाब बनाने की तैयारी। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे लाहौर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम सूबाई दारुल हुकूमत में वजीर आला गवर्नर और सूबाई वज़रा से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक पर जवाबी वार। फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन निशात डाहा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले राना सलीम को पार्टी में शामिल कर लिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक के मुखालिफ उम्मीदवारों को भी पार्टी में शामिल करने का इंदिया। मुखालिफिन के एहतजाज की धमकियों से खतरा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। सियासी मुखालिफिन 2023 का इंतजार करें। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम मुल्क और कौम की मजबूती और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमती बेरुखी ने स्टेज फनकारों को मायूस कर दिया। फनकारों ने PTI की सपोर्ट करने पर कौम से मुआफी मांग ली। नसीम विकी, नासिर चिन्योटी और इमानत चंद ने ट्वीट करके दिल की भड़ास निकाली। सोना 100 साल भी पास रखें, वापसी पर सोना सुनार का। शहर की ज्वेलर्स बरादरी ने सोने के जेवरात की वापसी का यकसा फार्मूला तय कर लिया। सारिफीन की जानिब से सोने के जेवरात की फरोख्त पर ज्वेलर्स
14,000 फी तोला कटौती करेगी। मॉनसून शजरकारी के दौरान 5 लाख पौधे लगाने का ऐलान। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी की जलो पार्क आमद। महकमा जंगलात के अफसरान के हमरा पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। देर आयत दुरुस्त आयत। पंजाब में 4 माह बाद इंसदाद पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज 20 जुलाई से होगा। इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए सूबाई वजीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास में फैसला। टेवटा का दायरा कार वसी। फनी तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स स्किल्स कोर्स कराने का फैसला। चेयरमैन टेवटा अली सलमान से डायरेक्टर स्पोर्ट्स पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेडियर जहीर की मुलाकात। स्पोर्ट्स को बतौर स्किल्स टेवटा पंजाब में मुतारिफ कराने के प्लान के खदोखाल पर बातचीत की गई। लाहौर की पुलिस सेफ सीरीज के ताबन से क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज की मॉनिटरिंग करेगी। एमडी सेफ सीरीज की जेर सदारत आला सतह के इजलास में डॉल्फिन, पीरू समेत तमाम विंग्स को टीम वर्क के तौर पर काम करने की हिदायत। $92 मीडिया ग्रुप के सीईओ उसामा शम्स सैयद और आमिर शम्स सैयद के वालिद सैयद शम्सुल कमर के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का इनेकाद। 92 न्यूज़ ग्रुप के चेयरमैन मियां रशीद, सूबाई वजीर मियां असलम, अलामा रागिब नईमी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम की तैयारियों से मुतमईन। वसीम खान ने डर्बी शायर में प्रैक्टिस को ग्रीन 11 के रिदम के लिए अहम करार दे दिया। सीईओ दौरा इंग्लैंड में प्लेयर्स की उम्दा कारकर्दगी के लिए भी पुरुमीद।